राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने लिया शपथ। पूरे राज्य भर में देखी जा रही है खुशी की माहौल। भाजपा सरकार पर लोगों की उम्मीदें और बढ़ी। लगातार पुलिस प्रशासन से दर दर भटकने के बाद भी आखिरकार हैलाकांडी जिले के बबीता दास को मिला अपने पति का ठिकाना। 2 साल बाद सिलचर सेंट्रल जेल से किया गया रिहा। कैबिनेट मंत्रिपरिषद में एक बार फिर से धुलाई के विधायक परिमल शुक्लबैद्य को किया गया शामिल। आयरंगमाना व कई क्षेत्र में देखी गई उत्साह की लहर। उन्नयन की धारा बरकरार रखने का दिया गया आश्वासन। करीमगंज जिले के जिला कारागार में और भी 34 कैदी हुए कोरोना वायरस के शिकार। इलाके में छाई हुई तनाव के माहौल। बनाया गया कंटेनमेंट जोन। सिलचर एनआईटी कैंपस के भीतरी क्षेत्र में एक महिला को किया गया बलात्कार। एफआईआर के तहत पुलिस प्रशासन ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। गुवाहाटी महानगरी के शंकरदेव कला क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे राज्य के पंचदश मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया। राज्य के स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह में कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। बराक घाटी के साथ साथ असम के हर एक क्षेत्र में हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने पर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है और लोग उन्नयन प्रगति की धारा असम राज्य में बरकरार रखने के क्षेत्र में और भी कई उम्मीद लगा रहे हैं। इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर कई राजनेता, विधायक तथा कैबिनेट मंत्रियों ने उनका सराहना किया। Chief Minister designate and ministers designate are present to take the oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. Dr. Himanta Biswa Sharma, Chief Minister designate. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন
বা প্ৰকাশ নকৰিম। क्या आपका भी सपना है कि आप वर्दी पहने और तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार 3 महीने पुलिस व प्रशासन के चक्कर काटने के बाद आखिरकार सिलचर की केंद्रीय कारागार में अपनी पति का पता मिला बबीता दास को। हैलाकांदी जिले के संतोष नगर इलाके के रहने वाले खितेश दास, जो कि डी वोटर की तकमा लगने पर गिरफ्तार किया गया था, उनकी मौत हो गई थी। असम सरकार ने डी वोटर के मामले के चलने के दौरान खितेश दास के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके बेटे सुमन दास को एक दिन अचानक उठा ले आए। सुमन दास की घर वापसी न होने पर पत्नी बबीता दास सहित दूसरे परिवार सदस्यों ने काफी ढूंढने की प्रयास किया और कई क्षेत्र में ढूंढा भी, लेकिन केवल असफलता ही उनके हाथ लगी। ऐसे में पत्नी बबीता दास ने मजबूरन हैलाकांदी जिले के विभिन्न थाने तथा बॉर्डर ब्रांच में जानकारी लेना चाहा, तो वहां भी उन्हें मायूस होकर ही घर लौटना पड़ा। अचानक पड़ोसियों में जानकारी मिला कि सुमन दास डी वोटर होने के कारण पिछले 3 महीने से सिलचर के केंद्रीय कारागार में कैद हैं। समाचार मिलते ही बबीता दास अपने पति से मुलाकात किया और इधर 2 साल कारावास काटने के बाद सोमवार उसे जमानत पर रिहा किया गया और पति पत्नी का एक साथ मुलाकात हुआ। कारागार से बाहर निकलकर सुमन दास और उनके पत्नी बबीता दास ने पत्रकारों के समक्ष पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए और झेले गए परेशानियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी प्रदान किया। মানুষকে মুক্তি দেওয়াটাই আমার মূল কাজ। গত বছর আমি করেছিলাম, প্রায় 42 জন মানুষকে আমি বের করেছিলাম। তো তখনই আমার কাছে লিস্ট ছিল যে এই বছর কারা কারা বের হবে। এর মধ্যে আমি একদিন ডিটেনশন ক্যাম্পে আসি, এসে আমি সুমন দাসের বাড়ির ফোন নাম্বার নেই, ওর বউর নাম, স্ত্রীর নাম হচ্ছে ববিতা দাস। ববিতা দাসকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার অবস্থা কী হয়েছিল। ও খুব ভালো মতো স্পষ্ট করে আমাকে বলতে পারেনি। তাই যাই হোক, ওর পেছনে আমি লাগিয়েছিলাম যে যেভাবে হোক যেন তোমার সুমনকে 2 বছরের মধ্যে বের করতে হবে। এদিকে আর্থিক অসচ্ছলতা উঠছিল আর কি, কারণ ব্যাপারটা ছিল হয়তো এই বাড়ি সেই বাড়িতে কাজ টাজ করে ওর সংসার চালাতো, কারণ সংসারের মধ্যে আছে ও নিজে আছে, ওর বাচ্চা 3 বছরের একজন বৃষ্টি দাস এবং শাশুড়ি আছে। যাই হোক, আমি কিছুটা ওকে একটু আর্থিক সাহায্য করেছিলাম যাতে স্বামীকে বের করতে পারে। এখন স্বামী রেস্টুরেন্টে কাজ করতো, এবার কাগজপত্র তার 1965-এর আছে, 1970-র কাগজ আছে, তার পরবর্তীতেও কাগজগুলো আছে। আসলে কোথাও একটা তো মিসলিঙ্ক ছিল, যার জন্য হয়েছে। আর নতুবা আইনজীবী হয়তো ঠিক মতো এটাকে ট্যাকেল করতে পারেনি, যার জন্যই ওকে আজকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল থেকে পরে ডিটেনশন ক্যাম্পে। আসলে ওর বাবা যে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস, উনি নিজেও ছিলেন ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার। বাবা মারা গেল, দাদাও ছিলেন ডিক্লেয়ার্ড ফরেনার, দাদাও মারা গেল। কিন্তু ওই যে কাগজপত্র জোগাড় করাটা, সেটা পরবর্তীতে ববিতা দাসের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ ববিতা দাস লেখাপড়া কোনোদিন করেনি। তো আমরা অনুযায়ী যে আমরা আরও শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে এখন আর 2 জন আছেন। একজন হচ্ছে দীপালি দাস, আরেকজন আছে আপনার মনীন্দ্র দাস। দীপালি দাস শিলচর থাকে আর মনীন্দ্র দাস পাটিগড়ায় থাকে। আমরা আশা করি আজকে আমরা সমস্ত কাগজপত্র জমা দিয়েছি এসপি বর্ডার অফিসে। আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে ওরা 2 জন বেরিয়ে যাবে, এবং এই 2 জন বেরিয়ে গেলে পর আর সংখ্যাটা শূন্য হয়ে যাবে। থানা থেকে ধরে নিয়ে ঘটনাটা পুরো একটু আমার বাসা হলো সন্তোষনগর, হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট, রাখালবস্তি পোস্ট অফিস। আমার নাম সুমন দাস, আমার বাবার নাম ক্ষিতীশ দাস। আমার বাবার উপরে প্রথম কেস করে আমার বাবার ফরেনার ডিক্লেয়ার করছে, পরে আমার বাবা চিন্তায় স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে। আমার বাবা কই মারা গেছেন? বাসাত মারা গেছে। এরপরে আমার বড় ভাইরে করছে, আমারও করছে। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে এরপরে আমার বড় ভাইও মারা গেছে, আর রয়েছি আমি তো জেলেই কাটলাম। তারপরে আমার ছোটো একটা বাচ্চা আছে, আমার বাচ্চারা আমি আজকে 3 বছর পরে আমার বাচ্চা দেখছি, আমার বউরে দেখছি, তারা কী অবস্থায় আছে, কীরকম আছে। আমার বুড়া মা, আমি তা কইতে পারি না ওখানে আমার কী হইব, আমি তা নিজেও আমি কইতে পারি না। ওখানে কী অবস্থা, মহামারী করোনা, আমি কী করে চলবো, কী করে খাইবো স্যার, আমি তাই কইতে পারি না। কীরকম ধরছে তোমারে?
আমারও কইছে যে সুমন দাস তুমি থানাতে আও, তোমার কাগজপত্র লই আও, তোমার কাগজপত্র দেখার পরে তুমি যাবে গিয়া। আমি কাগজপত্র লিয়ে থানাতে আইসি, আওয়ার পরে আমার এখানে তারা লেগেছে। কবে এটা ঘটনা? এটা 19 মে মাসের 8 তারিখ। তোমার আমি পাসপোর্টের কাজ করতাম। আচ্ছা, বাবা ডিক্লিয়ার হওয়ার পরে বাবা মারা গেছেন, বড় ভাইও ডিক্লিয়ার হয়েছিল। বড় ভাইয়ের নাম কি? তপন দাস। বড় ভাই কবে মারা গেছেন? বড় ভাই ও 10-11 মাস হয়ে যায়। তোমার পরিবারের কেইজনক ডিভোর্সটা ঘোষণা করেছে? 3 জন, আমি, আমার বাবা, আমার বড় ভাই। কোন সময় কথা? এটা 2015 থেকে এটা স্টার্ট। আচ্ছা, কাগজপত্র দেখাইছেন না আপনারা? কাগজপত্র আছে না আপনারা? আছে। কিতা কাগজ আমার আছে? বাবার 64 এর রিফিউজি সার্টিফিকেট আছে, আমার যেটুর সিটিজেনশিপ কার্ড আছে 56 এর। কাগজগুলো দেখানোর পরে হ্যাঁ দেখাইছি, আমার জাজমেন্ট যে কপি আছে, আমার জাজমেন্ট কপির মধ্যেও আছে সব কিছু লেখা। রেস্টুরেন্ট থেকে নাকি রাস্তার থেকে আনছে, রেস্টুরেন্টও গ্যাস পৌঁছতে পারছে না। ওই 3 মাস পরে আমরা জানছি যে শিলচার তারপরে আমরা গ্রামের মানুষের আরো এনআরসির কেস আছে, তারা কয় আমি তখন বর্ডার ব্রাঞ্চ অফিস কই আমি খুঁজেই বের করতে পারছি না। 3 মাসে পুলিশে করে তো আমরা আত্মীয় স্বজন অত বেশি না যে আমরা সাহায্য করতো বা আমরা লোকে আসতো সাহায্য করতো। এমনি তো আমরা সাহসিতা করছে কি আলো রাখছে, কিন্তু মানে উকিল একজন ধরতো বা আছে না দৌড়াদৌড়ি, এরকম মানুষ নাই। আমার শাশুড়ি, আমি আর বাচ্চা। সব তোমার কানে মানুষ আছে, তো কোনো প্রবলেম হবে না। धोलाई विधानसभा केंद्र के विधायक तथा भूतपूर्व मंत्री परिमल शुक्लबैद्य को एक बार फिर से असम मंत्रिसभा में कैबिनेट मंत्री परिषद में शामिल किए जाने पर धोलाई सहित पूरे बराक घाटी के लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। आनंद उल्लास को बांटते हुए बोरजालंगा मंडल युवा मोर्चा के उद्योग से लोगों के बीच मिठाई वितरण किए गए और पटाखा फटाकर अनुष्ठानिक तौर पर उल्लास भी व्यक्त किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र के विभिन्न उम्र के लोगों ने एक मंच पर जुटकर परिमल शुक्लबैद्य की कैबिनेट मंत्री पद में शामिल किए जाने पर खुशी व्यक्त किया। রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ভগবানের নামে শপথ করেছি আসাম রাজ্যের আমার নিকট বিষয় বিবেচনা করতে উপস্থাপিত করা অথবা আমার জাতসারে আসবে কার্য নির্বাহের প্রয়োজনে বা পরোক্ষভাবে কোনো বিশেষ পরিকল্পনা প্রকাশ করে।
करीमगंज जिले के जिला कारागार में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की संख्या बढ़ जाने पर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। 2 दिन में कुल 78 कैदियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमित होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है और इसी के साथ कारागार के अंदर ही 100 आसन विशिष्ट हेल्थ केयर सेंटर खोला गया है। इन 100 आसनों में कैदियों का इलाज किया जाएगा और उन्हें दवाई भी मुहैया करवाई जा रही है। करीमगंज जिला कारागार इन दिनों हॉटस्पॉट क्षेत्र में तब्दील हो गई है। शुक्रवार को एक साथ 34 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, जबकि सोमवार को और भी 44 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित। सिलचर के एनआईटी कैंपस क्षेत्र में एक महिला को बलात्कार किए जाने के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार एनआईटी कैंपस में ले जाकर इस महिला का बलात्कार किया गया, जबकि महिला सिलचर के एक चिकित्सा केंद्र में काम करती थी और सफाई कार्य में जुटी हुई थी। अपने घर लौटने के दौरान एक युवक के मोटरसाइकिल में बैठकर जब वो घर जा रही थी तो इसी दौरान इस युवक ने एनआईटी कैंपस के अंदर ले जाकर इस महिला का बलात्कार किया। साथ ही अपने और 2 दोस्तों को साथ लेकर एक बार फिर से उसका बलात्कार किया। बाद में पुलिस प्रशासन के समक्ष इस संदर्भ में घुंगुर थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई पर उतरी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इस बलात्कार के वारदात को लेकर महिलाओं की सुरक्षा तथा यातायात की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गया है। আমি কাজ করে তো আইসে গাড়ি পাইছি না হাঁটিয়ে আইসে তো ও রাস্তা যে আমি এমনি সে ফটো 56 পর্যন্ত এখানে ঘটনা হয়েছে। তাই হে আমার লিপ দিছে, আমি লিপ মাংছে না। তাই হে কই চলো গাঁও মানুষ আছে হে আমিও যাইব মন্দির পঞ্চায়েত তোরে সারি দিব। আমি কই না আমি পেডেল যাইব, আমি রুশ যাই আপ ডাউন, আমি ওইব কই চলো আমিও যাইব তোরে মন্দিরে সারি দিব কই। তো ঠিক আছে আমিও গাঁও মানুষ আছে তো আমি তার উপর বিশ্বাস করি আমি গেছে। আর তুই হে তো এরকম করবো আমি তো জানি না। তো তারা তো 3 জন আসছে, তাই তারা তো জানে না আমি কিছু। তো হে আমারে লইয়া গেছে আর একটু আগে পর্যন্ত লইয়া গিয়া জঙ্গলে হে গাড়ি এগো হামাইছে। তো আমি কইছে তো কেনে জঙ্গলে হামাইছে। তো হে কই কাজ আছে, আমি কই কিতা কাজ আছে। তো আমি লামিমু, আমি তোর লিপ চাপ লাগতো না আমি যাইমু না না দাঁড়া দাঁড়া কই। তা আমি গাড়ি তাকে লামিয়া ফালমা আছে আর হেও আমার হাড়ে গু টানিয়া জঙ্গলে লইয়া গেছে। তাই জঙ্গলে লইয়া গেছে আর 2 জন মানুষ তারা ফোন করিয়া ডাকছে, ডাকিয়া তারা 3 জন হইছে। 3 জন আর আমার খারাপ কাজ করে 2টা হাড়ে গু তারা 2 জন ধরিয়া আমার আমি ইনসাফ চাই স্যার। ইনসাফ না দিলে স্যার আমি সুসাইড করে দিব। এখন আমি কি ইনসাফ চাই? তারা আসামির কি করা? আমি ফাঁসি লাগাই দিব স্যার, আমি ফাঁসি চাই। ঠিক গতকালকে খুব একটা শর্মনাক একটা ঘটনা ঘটছে। ঘটনাটা হইল আমরা নিজে আশপাশের একটা মেয়ে। এটা ঘটনাটা হয়েছে এনআইটি ক্যাম্পাসের ভিতরে। আর মেয়েটা হলো মধুটিলা মণিপুরি বস্তির গ্রামের মেয়েটা। তাই একজন বিদ্যা বেটি, 2টা ছোটো ছেলে আছে, ছোটো বাচ্চা আছে। তাই এখন একজন আরডি নার্সিং হোম যে কোনো এজ এ সুইপার তাই এখন কাজ করায়। তো এরকম করিয়া তাই পরিবার হয়ে চালাইতে।
ডেইলি হে ওখান থেকে ডেইলি হাঁটিয়া যায় তো গ্রাম মধুটিলা থেকে NIT গেট পর্যন্ত, এরপরে ওখান থেকে অটো দিয়ে যায়। তো ডেইলি এরকম আপ ডাউন করার সময় তো কালকে জিনিসটা হইল হে যখন ডিউটি শেষ করিয়া আইছে প্রায় 4:45টার সময় যে আওয়ার সময় রাস্তাত একজন বেটা একজনের ফাইছে। ছেলেটার নাম হইল কানহাইলাল গোয়ালা। তাই বাইকও আইসলো, তো বাইক থামাইয়া হে কইতেছে যে মেয়েটারে যে তো আমার বাইকেও বউ, হ্যাঁ তোমারে আমি শাড়ি দিমু। আমরা তো এমনি একদিকে গ্রাম তো একটাই, তো একদিকে রাস্তাতে তুমি শাড়ি দিমু। তো সে মেয়েটাই কইছে না আমি যাইতাম না, আমি এমনি হাঁটি আইমু। তো হে তো তখন একটা হয়েছে যে না আমরা একজনের এক গ্রামের ছেলে ভাই বোন, তো তোমরা আমার বিশ্বাস করো না নি, এরকম কয়েকটা মানে ট্রাস্ট করার লাগে একটা কথা কিছু কইছে। তো মেয়েটা ট্রাস্ট করিয়া তারে এজ এ ভাই হিসাবে ট্রাস্ট করিয়া তার বাইকও বইল। বর পরে দেখি যে প্রায় তোমার NIT ক্যাম্পাসে কয়েকটা শুনশান জায়গা আছে, তোমার NIT সেন্ট্রাল স্কুল থেকে আমরা যে রেডিও স্টেশন দিয়ে এই জায়গাটা হইলো একটু মানে শুনশান জায়গা, একটু জঙ্গল টাইপ জায়গা। ও জায়গা তাই মেয়েটারে খুব একটা মানে যে রেপ করছে। এরপরে তাই ছেলেটা আরও দুইজনে ডাকছে, দুইজনের নামটা হইলো তোমার একটা আছে সনৎ কুমার গোয়ালা আর একটা মহেশ গোয়ালা। তো দুইজনে ডাকিয়া আবার দুইজনে আবার তারে ফিজিক্যালি এজ এ মানে রেপ করতে চাইছে। তো তখন মেয়েটা কোনো রকম তার প্রাণ বাঁচাইয়া হে ওখান দিয়ে ছুটিয়া আইছে। হওয়ার পরে তার গরজ মা বাবারে জানানি হয়েছে। এরপরে আমরা গ্রামের মহিলা সমিতি আছে অনেকজনের তার ইনফর্ম করার পরে তখন আমরা ঘুঙ্গুর থানাতে গিয়া এরপরে একটা FIR দিলাম কালকে রাত্রে 7:30-8টার সময় আমরা FIR দিলাম। এরপরে তাই নিয়ে এখন আমরা দাবি চাই এখন যে এরকম ঘটনা আজকে আমরা কইতে গেলে আমার বোনের লগে যে ঘটনাটা হয়েছে এটা কালকে আপনার সবের লগেও হইতে পারে। আরও আমার গ্রামে মেয়ে লোক আছে, স্টুডেন্ট আছে, কয়েকজন কলেজ স্টুডেন্ট রেজান আছে মেয়েরা, তারা লগেও হইতে পারে। যে আমরা এখন যারা রেপিস্ট, যে তিনটা যে রেপিস্ট, তার রেপিস্টের নাম কিরা? প্রথম হইল কানহাইলাল গোয়ালা ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড আইলো তোমার সনৎ কুমার গোয়ালা, আর 3 নম্বরটা হইল আপনার মহেশ গোয়ালা। তারে একদম স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নিয়ে তারে ফাঁসি দেওয়ার আমি দাবি চাইলাম, যাতে তার যে পানিশমেন্টটা দেখার পরে কেউ মানে হিম্মত হইতো না যে একটা মেয়েরে কোনো খারাপ কথা কইতো বা কোনো একটা খারাপ কাম করতো। এরকম আমরা একটা দাবি চাইলাম আমি এবং আমার আছে মহিলা সমিতির সব প্রেসিডেন্ট আছে, সেক্রেটারি আছে, সব মিলিয়ে আমরা তরফ থেকে একটা दावी চাইলাম যে তারে স্ট্রিক্ट একটা ফাঁসি देवा हो। समाचार में एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, समाचारों के अगले चरण में राताबाड़ी विधानसभा केंद्र के विधायक विजय मालाकार को मंत्री पद दिए जाने की मांग लोगों के समक्ष उभर कर आ रही है। सूत्रों के अनुसार लगातार 2 बार चुनाव जीत जाने पर विजय मालाकार को मंत्री पद दिए जाने की रामकृष्ण क्षेत्र के लोग मांग कर रहे हैं। रामकृष्ण नगर इलाके में लोग पिछले कई वर्षों से उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में विधायक द्वारा अहम भूमिका निभाए जाने पर यह मांग कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नितिन मंडल सभापति विकास रंजन सिंह ने कहा कि हिमंत विश्व शर्मा विधायक निर्वाचन होने के बाद मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं और रामकृष्ण नगर क्षेत्र के उन्नयन के लिए आखिरकार विजय मालाकार को मंत्री पद प्रदान करने की लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि इलाके में उन्नयन पर प्रगति की धारा पिछले 14 महीने में अहम तौर पर वे कर पाए हैं। कई और पहलुओं को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए एसडी रामकृष्ण नगर क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমরা আশা করি আগামী 5 বছর উনার নেতৃত্বে আসাম অনেক এগিয়ে যাবে, কারণ উনি একজন অভিজ্ঞ নেতা, কর্মঠ নেতা, কর্মচঞ্চল নেতা। কাজেই উনার নেতৃত্বে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আসাম অনেক এগিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আমার কাছে একটা অনুরোধ রাখবো, আমাদের রাতাবাড়ির এমএলএ শ্রী বিজয় মালাকার সম্বন্ধে। আমাদের বিজয় মালাকার, যিনি আবার নির্বাচনে জিতে এমএলএ হয়েছেন, উনি ছাত্র জীবন থেকে সংগঠন করে আসছেন, বিজেপির সংগঠন করে আসছেন। সংগঠনের নানা পদে উনি ছিলেন, দক্ষতার সহিত কাজ করেছেন। গত 14 মাস আগে ওনাকে এমএলএ ক্যান্ডিডেট করা হয়েছে। এমএলএ ক্যান্ডিডেট হয়ে লড়ে জিতে হয়ে এসেছেন। মাত্র 14 মাস সময় পেয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই 14 মাসে রাতাবাড়ি কনস্টিটিউয়েন্সির এমন একটা গ্রাম নেই এবং প্রত্যাশিত আমরা ফল পেয়েছি। আজকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের দিকে এগোচ্ছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন, নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা বলব বিধায়ক বিধানসভা। একটা কথা বলি, মন্ডল সভাপতি যে কথা বললেন তার সূত্র ধরে আমি একটা কথা বলতে পারি। সেটার দাবি আমরা অবশ্যই আগে বিজয় মালাকারের জন্য। বিজয় মালাকারকে নিয়ে আমরা মন্ডলের যে একটা গ্রুপ টিম নেটওয়ার্ক ছিল, আমরা 71টা সভা করছি বিভিন্ন জায়গায়। রামকৃষ্ণ মন্ডল, দুর্লভচরণ মন্ডলটা সেখানে আমরা করেছি এবং সেখানে একটা জিনিস দেখলাম, দলীয় কাজ যেটা আছে সেটা তো থাকবেই। দলে একটা শৃঙ্খলা আছে, এই শৃঙ্খলা অনুযায়ী দল কাজ করে। কিন্তু প্রার্থীর জন্য একটা আমরা এডেড অ্যাডভান্টেজ, আমরা একটা বাড়তি পাওনা প্রার্থীর জন্য আমাদেরকে হয়েছে। স্টেশন থেকে আমরা সাহায্য করতে যাবো, দুটো মন্ডল সাহায্য করে যাবে। রাতাবাড়িকে নতুন রাতাবাড়ি হিসেবে, সুন্দর রাতাবাড়ি হিসাবে, আমরা বলবো না যে সোনার রাতাবাড়ি হবে। শব্দ আছে সোনার, সমাজে কিছু হয় না, ওটা সোনার মতো যেভাবে চকচক করে শোনা যাওয়ার চকচক করে, সেই হিসাবে রাতাবাড়িকে একটা সুন্দর একটা সুযোগ এসছে। এই সুযোগের আমরা সদ্ব্যবহার করতে পারবো। এবং बोरकोला विधानसभा केंद्र के बोरकोला अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन लिए जाने के दौरान लगातार परेशानी झेलने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल उमड़ते हुए देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग किए जाने के बाद भी जब आवेदनकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो उसी दौरान वहां पर वैक्सीन नहीं मिलता और ना ही चिकित्सक मिलते हैं और ना ही कोई नर्स। मुद्दे को लेकर बोरकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को
तनाव का माहौल छा गया। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी लगातार हेल्थ सेंटर में जाने के बाद स्वास्थ्यकर्मी केवल उन्हें टाल रहे हैं और वैक्सीन प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर नाराजगी भी व्यक्त किया गया। From outside our Kasar district came with online application for vaccination, but on Saturday no vaccine was there. Anyhow, they forced me to write their names. I wrote it, and I asked them to come on Monday to get vaccinated. But thing is that on Monday today no vaccine from district, so I cannot give them. And this is the scenario of my Borkala PhD, and people are about to beat me. Why no vaccine? Why you given you want like this? So it is impossible to manage. So, but anyhow, I saw the extract copy of the district administration that online registration will not be anymore, and only second dose should be given. Anyhow, I control them if you have to police this now. তারপরে শনিবারে আমরা এখানে দেখাইছে যে এখানে ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবল আসলো। আমরা আইছি সকাল 8টা থেকে, তারা কইছে ভ্যাকসিন নাই। স্টিল আমরা এখানে দাঁড়াই রইছি, সবজন মানুষ, কেউ কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করছে না, কিচ্ছু না, বাইরে স্যানিটাইজেশনও তারা করছে না, কিচ্ছু না। আমরা সারা দিন এইরকম আমরা আমার আর করোনা হইলে তারা কি রেসপন্সিবল থাকবো? তারপরে আজকে তারা শনিবার দিন আমরা ওইরকম করতে তারা কইছে নাম লিখে রাখছে, তারা কইছে মানডেতে আইলে তারা 100% দিব, নাম লিখে রাখছে মানডেতে আইলে তারা 100% থাকবো। তারা কথায় আমরা মানডে সকালে 8টা থেকে 6টা থেকে কেউ আইছে, কেউ 8টা থেকে আইছে, আমরা দূর থেকে আইছি, কেউ করিমগঞ্জ থেকে আইছে, কেউ শিলচর থেকে আইছে, পুরা দিন আমরা এখানে আইয়া বল। তারা স্টিল কয় তারা আজকে অফিসই খুলছে না, তারা কোনো স্টাফই নাই, তারা কয় ভ্যাকসিন নাই আমরা খুলতে গিয়ে দিতাম। তারা কি রেসপন্সিবিলিটি লইবা আমরা অসুখ হইলে? না নট अवेलेबल এখন লেখা যায়, কোনো নোটিশ দিছে না, কিছু না। অনলাইন তারা এখন নোটিশ দিছে নট अवेलेबल, তাও উইদাউট সাইন সিল সিগনেচার। উইদাউট সাইন নোটিশ একটা মানে কে মানলো? ইনচার্জ কেউ থাকতে লাগে, তো ইনচার্জ সাইন দিতে চায় না, ইনচার্জে রিটার্ন একটা লাগে, সিল সিগনেচার লাগে। ইনচার্জে কইলে ইনচার্জে আমরা বড় হইছে পুলিশ আনছে, ডাকে পুলিশ আনছে আমরা খাতায় বল লাগা, পুলিশ ডাকে আনছে আমরা খাতায় বল লাগা, পুলিশ আমরা ডান্ডা মার করতে যেতাম তারা কইছে আপনারা জানগে পুলিশ আইলে পুলিশে ডান্ডাইবো, মারবো পুলিশে। কইছে বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, রৌদ্রের মধ্যে একটা পেশেন্ট বাইরে গিয়ে দাঁড়াইবো, ওটা আমরা পেশেন্টের প্রবলেম। আমরা কি পেশেন্ট না? তারা পেশেন্ট, আমরা কি পেশেন্ট না? हॉस्पिटल इंचार्ज আছে। करीमगंज जिले के कोविड जांच केंद्र में एक मरीज की मौत को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार कोई भी चिकित्सक या नर्स इस क्षेत्र में न रहने पर मरीज को काफ़ी देर तक भुगतना पड़ा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार लगातार इस क्षेत्र में मरीजों का दाखिला तो हो रहा है और ना ही चिकित्सक और ना ही नर्स इस क्षेत्र में कोई अहम कदम उठा रहे हैं। पथारकंडी के कई क्षेत्र से लोग करीमगंज जिले में इलाज के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन सही सुरक्षा व्यवस्था या इलाज के जरिया उन्हें नहीं मिल रहा है। चिकित्सकों की लापरवाही के चलते तथा अनदेखी के चलते मरीजों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। इस संदर्भ में पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने गहरा नाराजगी व्यक्त किया। আপনার মা নেই, অসুস্থ হয়েছে, আমার মা কোভিড পজিটিভ, আমার কোভিড পজিটিভ, বোনের কোভিড পজিটিভ, আমার দাদুর কোভিড পজিটিভ, দিদার কোভিড পজিটিভ, আমার মেয়ের কোভিড পজিটিভ। আমরা নিজেরা সোসাইটিরে বাঁচাইবার লাগি এই নরকের মধ্যে আইয়া বাস করাম, এই নরকের মধ্যে এই সোসাইটির মধ্যে আইয়া আমরা নিজের সোসাইটির বাস করাম। আমি সুভাষনগরের ছেলে, আমি আমার ঘরে বাঁচাইবার লাগিয়া আমি এখানে থাকলাম। কেন থাকলাম? নিজে ভালোভাবে আমরা খাওয়া দাওয়া একেবারে বাজে। দাদা কিনা কইতাম, আমি খাওয়া দাওয়ার বুকাশি নাই আমরা, কিন্তু শরীর সুস্থ থাকতে হলে একটু বালা খাইতে লাগে, একটু হিউম্যানিটির প্রয়োজন। এত বাজে কিনা কইতাম, নিজের লজ্জা লাগে, নিজের করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালের ব্যাপারে বদনাম কইতে নিজের লজ্জা লাগে। আজকে হসপিটাল গুলো আগুন লাগাই পেট্রোল লাগিয়ে সরার বাচ্চা পালা রুগীরে মারছে, তারা বালা রুগীরে মারছে, সুস্থ রুগীরে তারা মারছে একমাত্র চেকের কারণে। মানে কিতা হয়েছিল? এই মানুষটা মারা যাইবার পিছনে ডাক্তার, ক্লিনার বয়, রান্নার স্টাফ, এভরি স্টাফ আর রিলেটেড। তারা মানুষটা মারা যাওয়ার পিছনে মানুষটারে একবার স্যালাইন দিয়েছিল, একবার
স্যালাইনটা ঢুকছে না গতিকে আর কোনো ইনিশিয়েটিভই নিছে না। পরের দিন রাত্রেবেলা আমি দেখছি ছেলেটারে, যে আমি তার লাগার হয়ে আসলাম যে ছেলেটা খুব উইকনেস। আমি আইয়া ইনফর্ম করি ডাক্তারে, তারা নিজেরা একবারও বলছে না যে আমি যে স্যালাইনটা যে দিছিলাম আগে তো পেশেন্টে নিতে পারছে না, তখন পেশেন্টের দেখি আমি নিজে দোয়াতে, তখনকে তারা অল্প দিছে, দোয়াতে একটু ছেলেটা ভালো হয়েছিল। তারা কোনো ইনিশিয়েটিভ স্টেপ নেয় না। তারারও জানা আছে, আমি বুঝি, আমি নিজে জামাল স্যাররে কইছি যে পরিষ্কার করার লাগি, ভালোভাবে করার লাগি, আমি নিজে পরিষ্কার করবো। ওরকম আমি আমার নিজের রুম পরিষ্কার করছি, সবাইকে কইছি প্রত্যেকটা রুমে রুমে একটা ঝাড়ু দেওয়ার লাগি, সবাই যার যার রুম পরিষ্কার করবো। সবাইকে জানের বই আছে, এইগুলো কিচ্ছু হয় না। আজকে ওখানকে পরিষ্কার হন একটা মানুষ মারা যাওয়ার পরে। करीमगंज जिले के बीजेपी शहर मंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य तक का कामना करते हुए मंदिर में प्रदीप प्रज्वलन किया गया और भजन कीर्तन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नए सरकार में करीमगंज जिले के उन्नयन के साथ साथ हर एक क्षेत्र में उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ शहर मंडल कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन कई मुद्दों को लेकर आलोकपात किए। साथ ही कर्मोद्योग भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के उदार भूमिका को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने अपना सराहना किया। आज আমরা সকলেই জানি বিগত দিনে আসামে যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল, সেই বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে মিত্রজোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে আসামের শাসন ব্যবস্থায় আসে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের আসামে নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শপথ নিতে যাচ্ছেন এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আমাদের প্রদেশ বিজেপির নির্দেশ মতে আমরা করিমগঞ্জ শহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ শহরে বিভিন্ন মঠ মন্দিরে যে দীপ প্রজ্বলন করছি এবং ঠাকুরের আশীর্বাদ কামনা করছি। এই মুহূর্তে মদনমোহনের আখড়ায় আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। মদনমোহনের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আজকে থেকে যে সরকারের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, আগামী 5 বছর যেন সাধারণ মানুষের চিন্তায়, সাধারণ মানুষের সেবায় এই সরকার সবসময় ব্যস্ত থাকে এবং মানুষের আশীর্বাদ যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর থাকে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের উপর থাকে এবং পরমেশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি ভগবানের আশীর্বাদে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আগামী দিনে এই সরকার আরও ভালো কাজ করবে। তৎসঙ্গে বিগত দিনে আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আসামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, উনার মহান উদারতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আগামী দিনে উনি আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি, উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং উনারও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকে আমরা এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার মূল কারণ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्र में मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने लिया शपथ। पूरे राज्य भर में देखी जा रही है खुशी की माहौल। भाजपा सरकार पर लोगों की उम्मीदें और बढ़ी। लगातार पुलिस प्रशासन से दर दर भटकने के बाद भी आखिरकार हैलाकांदी जिले के बबीता दास को मिला अपने पति का ठिकाना। 2 साल बाद सिलचर सेंट्रल जेल से किया गया रिहा। कैबिनेट मंत्रिपरिषद में एक बार फिर से धुलाई के विधायक परिमल शुक्लबैद्य को किया गया शामिल। आयरमारा व कई क्षेत्र में देखी गई उत्साह की लहर। उन्नयन की धारा बरकरार रखने का दिया गया आश्वासन। करीमगंज जिले के जिला कारागार में और भी 34 कैदी हुए कोरोना वायरस के शिकार। इलाके में छाई हुई तनाव के माहौल, बनाया गया कंटेनमेंट जोन।
सिलचर एनआईटी कैंपस के भीतरी क्षेत्र में एक महिला को किया गया बलात्कार। एफआईआर के तहत पुलिस प्रशासन ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।